좋은 아침입니다, 구루 여러분. 또 다른 에피소드에 오신 걸 환영합니다. 좋은 하루 보내고 계시길 바랍니다. 오늘 주식시장이 1조 달러 하락했습니다. 매그니피센트 7, 즉 애플, 구글, 메타 같은 주요 기술주들이 이란 전쟁으로 10%에서 30% 사이 하락하며 또 한 번 대규모 매도세를 보이고 있습니다. 그래서 항상 평화를 추구해야 하는 겁니다. 전쟁은 전 세계 모든 사람에게 영향을 미치니까요. 주식시장도 크게 하락했습니다. 오늘 1조 달러가 증발했어요. 비트코인도 하락하고 있습니다. 역 헤드 앤 숄더 패턴처럼 보였는데 다시 후퇴하는 것 같네요. 8월부터 11월까지 역대 최고에서 대부분의 포지션을 정리했습니다. 이제 DCA 할 자본은 있지만 제가 너무 일찍 매수를 시작했어요. 다가오는 지지선에서만 구글, 애플, 테슬라를 매수했어야 했는데요. 기억하시죠? 제가 지지선들을 계속 아래로 설정해뒀는데 이제 그게 발동되기 시작할 겁니다. 그래서 한 번에 다 사면 안 되는 거예요. 지지선에서 DCA로 분할 매수하세요. 어떤 자산에도 10% 이상 투자하지 않습니다. 비트코인으로 넘어가서 테슬라, 구글, 엔비디아, 애플 같은 기술주들을 살펴볼게요. 테슬라 포지션을 이제 막 쌓기 시작했어요. 아직 작은 포지션이에요. 구글 포지션을 구축했고 애플은 더 낮은 가격에 추가 주문을 넣었습니다. 큰 포지션이고 더 낮은 가격에 추가 주문 넣었어요. 애플은 잘 버티고 있네요. 테슬라, 구글, 애플, 엔비디아는 엔비디아가 많이 빠지면서 추가 주문이 체결되기 시작했어요. 다행히 사상 최고에서 청산했습니다. 이제 하락장에서 살 자금이 있지만 또 너무 일찍 샀어요. 지지선까지 기다렸다가 매수했어야 했는데 구독 버튼 누르고 좋아요 눌러주시고 지금부터 비트코인, 이더리움 기술주들로 넘어갈 거예요. 비트코인 기술적 분석부터 시작하겠습니다. 기술주들을 살펴볼 건데 여기 보시면 X의 팔로워가 109,500명이에요. 또 섀도우밴 당했네요. 늘 그렇듯이. 이란 전쟁 때문에 미국 최대 주식들이 사상 최고치에서 폭락했어요. 마이크로소프트 32% 하락, 메타 30%, 테슬라 24%, 구글 18%, 아마존 18%, 엔비디아 17% 하락. 엄청난 하락이에요. 미국 주식시장이 오늘 1조 달러 이상 증발했습니다. 엔비디아 큰 폭 하락, TSM, MU 모두 이란 전쟁 격화로 떨어졌어요. 구글 3% 하락, 메타 8% 하락. 시장이 엄청 떨어졌네요. 기술적 분석으로 들어가 보면 정말 빨간불 가득한 장이에요. 메타 거의 8% 하락, 솔라나 5%, 톤 5%. 암호화폐 시장도 매일매일 큰 타격을 받고 있어요. 엔비디아 하루 만에 4% 하락, 이건 수천억 달러 규모예요. 엔비디아는 5조 달러 기업이거든요. 5조에 10%면 5천억이죠. 그러니까 4% 하락은 2,500억 달러 손실이에요. 엄청난 규모죠. 정말 큰 하락이에요. 테슬라 3.5% 하락, 비트코인 3.5% 하락, 구글 3% 하락, 또 다른 4조 달러 기업이죠. 이 3% 하락도 엄청난 금액이에요. 시장 전반에 걸쳐 큰 폭 하락, 아마존 2%, 전쟁이 나아질 기미가 안 보이고 오히려 격화되는 것 같아요. 내 석유 거래만 유일하게 올랐고 나머지는 다 하락이네요. This bear flag on Bitcoin doesn't look good, everyone. Huge bear flag you can see here on Bitcoin. Call and flag. If it drops, we're going to expect 46k and very possible now with this Iran war. On the weekly, we had a pump on Bitcoin to 72 and it got erased back down to 68. On the weekly, stochastic extremely oversold. On the monthly, extremely oversold. And you watch my words, they're going to pump Bitcoin, Doge, and the stock market going into the midterm elections to again buy the vote like they did with Trump and Doge and Bitcoin 100k party going into the elections when he fake got shot. And again, they're going to buy the elections in the midterm. So expect in November that we're going to have a pump again as they manipulate the market and buy the elections and get everyone to be pro all this war and shit just because the markets are pumping. On the daily, you can see huge drop on Bitcoin today from 671 to 68. Trillions wiped off the market. Stochastic is getting oversold. Unfortunately, I bought inverse head and shoulders on Bitcoin, and that inverse head and shoulders failed. I saw a small inverse head and shoulders here, and I added more into the position here, and then it dropped on this war escalation. It came down and activated that trade. It hit stop loss. You can see it spiked just below. The stop loss was at 68,138, and it came down to 68. 19, it hit the stop loss
that riskier trade. The safer trade at 65, I would call this a riskier trade now with this Iran war and how the stock market is dropping. And I would pull back trades to activate more at 59. 65, even 65 is very close now with this war and the way the stock market's dropping. I would reduce this. I would just bring it down to 59 actually. Most likely this bear flag is going to play out. And unfortunately this is a big one. You can see here this distance of the pole. If this bear flag breaks out, I might reduce my positions on this news unfortunately. If it breaks down here, target would be even going down to 48. But I think we would get a big bounce at 59 and then I'll take it to resistance, and we need to do short-term trading now with this war. This is the trade I would take. Opening 59, risk 2,000 to make 9,600, which is a 4.4 risk to reward ratio trade. I'd put a tighter stop loss. Opens at 59, stop loss at 57, take profit at 68, risk toward 4.5 times. 2,000 per Bitcoin risk, $2,000 risk to make $9,400 gain per Bitcoin with no leverage. 10x leverage would be 94,000. This is the trade I'll take on Bitcoin. I'm going to reduce my positions now. 59 in a bit of a loss because unfortunately it does look like Bitcoin is dropping more in this bear flag. It doesn't look good. I'm going to cut this position in half down to 1.5 Bitcoin, and I'm going to cut this Ethereum trade in half as well, taking a loss on those two trades just because the market doesn't look good. It invalidated this inverse head and shoulders. You can see I added a Bitcoin up here at 70k and we dropped 2%. I'm going to modify my trades as well to be lower. I'll modify this half a Bitcoin at 62. I'm reducing my positions here. Then 59, then 55, then in Ethereum 1800, 1700. I've got Ethereum also laddered down now. I also added more to Ethereum here on this inverse head and shoulders that failed. You can see here. So the next orders on Ethereum will be at 1800 and 1700. I'm also going to modify my WEX trades to be lower as well. I've got orders on WEX 1700 and 62 and 65. I already reduced those positions. So I've got the orders laddered down now. Let's go into the technicals for let's look at the tech stocks. Nvidia was down 4% today. Massive drop. That's huge. And it's a curving top, everyone. 엔비디아 커브 탑 월간 차트에서 좋지 않을 거란 뜻이죠. 보시면 엔비디아는 2022년 약세장 때 $20에서 2022년 약세장 이후 엔비디아는 여전히 800% 18배 상승했어요. 훨씬 더 빠질 수 있죠. 라운딩 탑 보이시죠? 지난번 이런 라운딩 탑 나왔을 때 엔비디아가 160에서 90까지 떨어졌어요. 관세 때 엄청 떨어졌죠. 그 빨간 바보, 아니 주황 바보의 시장 영향이죠. 주간 차트 보시면 지금 과매도 상태예요. 보통 이럴 때 매수하지만 일봉에서 명확한 라운딩 탑이 헤드 앤 숄더 보이시죠? 고점 대비 벌써 20% 빠졌어요. 근데 보시면 엔비디아 헤드 앤 숄더 형성 중이에요. 그래서 144까지 떨어질 가능성이 높아요. 후에서는 안 살 거예요. 이 주문 취소할게요. 후에서 추가 매수 안 할 거예요. 저는 144랑 116에서 살 거예요. 시장이 더 나빠질 수 있다고 봐서 트럼프와 이 전쟁, 이런 격화는 정말 미친 짓이고 시장을 파괴하고 있어요. 1조 달러 하락, 거의 최근 며칠간 기술주들이 완전히 무너졌어요. 기술주들 보세요. 완전히 박살났죠. 마이크로소프트 32% 하락, 메타 30% 하락. 엄청난 거예요. 또 마이크로소프트의 3분의 1이에요. 3조 달러짜리 회사인데, 그러니까 마이크로소프트만 해도 메타까지 합치면 수조 달러가 날아간 거죠. 테슬라는 1.5조 달러 회사였어요. 25% 잃었다는 건 1조 달러 회사로 떨어졌다는 거죠. 5천억 달러.
구글은 5조 달러 회사였는데 20% 하락하면 1조 달러예요. 시장에서 엄청난 하락이에요. 구글 280에서 손실 봤어요. 매수를 시작했거든요. 좀 샀죠. 우리가 바닥에서 242% 수익 냈고 11월에 차익 실현했는데 너무 일찍 다시 사기 시작했어요. 320에 샀고 292에도 좀 샀는데 지금은 279인데 제가 경고했던 헤드 앤 숄더 패턴이 지금 구글에서 나타나고 있죠. 숄더, 헤드, 숄더. 이 패턴이 더 진행될 거라고 예상합니다. 전쟁이 격화될 겁니다. 첫 매수는 254에서 추가로 하고 208과 142도 가능하고 시장 반응 보면 충분히 가능합니다. 엄청난 하락이 올 수 있어요. 미국 시장이나 리더십을 아무도 안 믿죠. 거짓말의 전쟁광이니까 약속했지만 정반대로 했어요. 제 생각엔 많은 투자자들이 미국 시장에서 빠져나갈 것 같습니다. 구글 이미 20% 하락했고 구글, 엔비디아, 테슬라 보면 테슬라 매수 시작했어요. 372에서 테슬라 매수 시작했는데 벌써 26% 하락했네요. 테슬라 첫 매수 주문은 377쯤에서 체결됐어요. 테슬라 첫 매수 주문이 3,775 근처에서 체결됐습니다. 근데 보시다시피 더 떨어지기 시작했어요. 하지만 주요 추세선과 PER 보면 테슬라는 아직도 매우 높습니다. 여전히 P 비율은 358배입니다. 358배 주가 수익 비율은 주가가 수익보다 358배 높습니다. 즉 테슬라 수익이 주가를 따라잡으려면 358년이 걸린다는 뜻이죠. 그래서 매우 고평가됐어요. 황금 비율은 30배라서 첫 매수는 299에 하고 두 번째 매수 때도 좀 더 살 겁니다. 저는 이미 매수를 시작했고 253 심지어 183도 충분히 가능해요. 테슬라와 지금 시장 상황을 보면 이 전쟁 확대로 인해 솔직히 50% 이상 하락은 없을 것 같아요. 254에서 멈출 것 같지만 183까지 더 떨어질 가능성도 충분히 있습니다. 구글의 PE 비율을 보시면요. 현재 구글 PE 비율은 26배입니다. 이 황금 비율이죠. 주가 수익 비율이 26배라는 겁니다. 테슬라처럼 350년은 아니에요. 겨우 26년이죠. 이게 제 테슬라 매수 내역입니다. 석유 거래는 약간 플러스지만 비트코인은 많이 빠졌고 포지션을 줄였어요. 비트코인과 구글의 더 낮은 가격으로 매수 주문을 걸어뒀습니다. 더 떨어질 것 같아서 포지션을 줄여야 했어요. 석유 거래는 1700달러 플러스인데 그 주황색 바보가 석유도 미친 듯이 조작하고 있죠. 하지만 오래 조작할 순 없을 겁니다. 곧 전쟁이 격화되면서 석유 가격은 계속 오를 거라 봅니다. 여러분, 이게 제 시장 업데이트입니다. 전반적으로 좋은 소식은 아니네요. 시장은 온통 빨간색입니다. 엘리트 트레이더 그룹에서 시간봉 단기 거래로 개미니 3.12 테슬라 반등 기대하며 매수했어요. 엔비디아 숏 성공했고요. 그록 4 헤비, 엔비디아 숏 성공. 그록 4 헤비가 시간봉에서 엔비디아 숏 진입했고 오늘 적중했어요. 엔비디아 많이 떨어졌죠. 테슬라도 더 보시죠. GPT 5.4가 테슬라 숏 쳤어요. 오늘 하락 전이라 이미 수익 중이에요. 3.85달러 벌써 떨어졌네요. 영상 아래 모든 링크로 가입하실 수 있어요. 바이비트 6만 달러 보너스 제 메인 거래소 VX 200달러 보너스 KYC 스름 글로벌 거래소 어디서든 거래 가능해요. 그리고 제임스 크립토 그룹.com에서 강의 엘리트 트레이더 그룹 봇 배울 수 있어요. 정말 좋죠. 어제 영상 10점 만점에 10점 조회수 1500 다들 이 영상들 공유하고 있어요. XRM, XMR 있다면 모네로요 별로 안 좋아하는데 요청 많으면 알아볼게요. 2027년 비트코인 4만 달러 예상. 이란 전쟁 때문에 확실히 Your Goat. 또 10점 만점 영상 좋지 않아요. 10점 만점은 조회수 가장 낮은 영상이란 뜻이에요. 10개 중 1개는 영상이 정말 잘 나간다는 뜻이죠. 안타깝게도 조회수가 계속 떨어지고 있네요.
좋은 아침이야 형제. 업데이트 감사합니다. 신의 축복이 있기를. 평화를 위해 기도해요. $1까지 가면 큰 숏 포지션 잡을 거예요. 정말 감사합니다. 많이 떨어졌으니 현명한 선택이네요. 좋은 아침입니다. 업데이트 감사해요. 고마워 형제. 분할 매수 중. 모두 살아남아요. 평화를 위해 싸워야 해요. 전쟁은 점점 미쳐가고 정치인들은 악마 같아요. 약속한 것과 정반대로 행동하죠. 그러니 모두 살아남으세요. 자본을 지키세요. 워렌 버핏의 첫 번째 규칙. 돈을 잃지 마라. 두 번째 규칙. 첫 번째 규칙을 잊지 마라. 그래서 평화의 메시지를 전하고 평화로운 정치인에게 투표하고 거짓말하는 정치인들을 비판하는 게 중요해요. 이 상황은 정말 미친 짓이니까요. 구독 버튼 누르고 좋아요 꾹 누르고 알림 설정하세요. 오늘 암호화폐 시장에서 1조 달러가 증발했고 안타깝게도 제 거래도 줄었어요. 분할 매수 주문 넣어뒀어요. 비트코인 사고 싶어요. 이더리움 사고 싶어요. 테슬라, 엔비디아, 구글 사고 싶은데 하락 후 지지선에서 사고 싶어요. 많이 빠지고 있어요. 더 나빠질 수도 있지만 분할 매수 시작했어요. 제 자산의 약 70% 아니 60% 정도는 이미 시장에 들어가 있어요. 더 기다릴 수도 있었지만 솔직히 이렇게까지 나빠질 줄 몰랐고 우리는 너무 심하게 속았어요. 모두 사랑합니다. 멋진 하루 보내시고 내일 또 뵙겠습니다.